टीचर्स एंड पीपल टीचर्स आज आमर पेपर 1 और पेपर 2 ओटीटी सरीगला आपण मैंने बहुत सारा वीडियो भी देखी थे किंतु मु आपण मान को जितला क्लास करची तार रेस्पॉन्सिबिलिटी है मु अनऑफिशियल आंसर शीट भी बाहर करे एते रात हेले भी मु निजे को चेष्टा करची सबटिको आंसर पाइबा पई सबटिको आंसर आपण को पई वीडियो रे करदा पई कारण आपण तो हिंदरे भी समस्त रेस्ट नेथिबे काले सकाळ सकाळ निजर मार्क आपण देखबे किंतु मो पाखरे जने सार केवल मते पठेती जो पेपर 2 रे हमरो साइंस रो मैथ और साइंस रो पेपरटा सोशल स्टडी रो पेपर नाही मो पाखरे जदि कहा पाखरे थिबो आपण हमरो व्हाट्सएप नंबर रे पीडीएफ भी करि परबे जो द्वारा केवल सोशल स्टडी रो जतकिटा क्वेश्चन अछि हेति को बाकी रहि जी आ पेडा गजी ऑल मु सॉल्व कर देबे वर्तमान एबे स्टार्ट करबा कोन पड़जी टिके डिफिकल्ट अछि किंतु मु जहा पढैतली ता पूरा पूरी आइजी कौन देजी क्वेश्चन देजी एजे देजी को नंबर देजी तार मध्यमान तार सूत्र बाहर करथिले कहितली सबटा को मिसे देबो मिसे सला परे 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 आ देखंतो 12 12 4 16 16 3 19 19 20 21 केतरा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 ना केतला 2 6टा हेले गला 6 3 12 13 14 केते होची 2 12 12 ले केतेला 2 1 2 1 हेला केते 18 5 डी नंबर आंसर देखो जहाँ द्वारा गोटे परीक्षण को मापिबा चेष्टा करा जाए बा मापंती जितला हम परीक्षण करती आ मापिबाटा सक्सेस हुए ताको वैधता बोली कहा जाए बहुविध गार्डनर बहुत इजी क्वेश्चन पड़ता तापर निम्नलिखित सहशैक्षिक पाठ्यक्रम मध्य केउटी सृजनशील विकासर सहायक सहायक होते हैं सृजनशील कथा कही सहशैक्षिक कड़ा हम देखो ये आमर यही सब जिन गुड़ाक सहशैक्षिक किंतु आमर क्रिएटिविटी नुह किंतु क्रॉस वर्ड पजल हम आमर क्रिएटिविटी मध्यमा भी देजी कौन करवा सान बड़ क्रम पूरा सजई देवा तो सजेना अच्छी 1 2 3 4 5 6 6टा बेले मुझे कही जुड़े हे आमर ए दुटा मीडियम ए दुटा मिसे देवा केते होची आमर दुटा का मिसे देले छब्बीस 26 टे रहबो आ 27 एटा 28 26 जुड़े 26 × 2 / 2 जगते आंसर 26 केउटी दृश्य श्राव्य सामग्री दृश्य श्राव्य दुटा को हमरो कोडा हबो देखंतु दृश्य सामग्री हमरो टेलीविजन तापर निम्नलिखित मध्य एक आवेग नुहे आवेग कोडा नुह शारीरिक कार्य आउ चाप आउ स्टेज और स्टोमा कोडा हमरो जाय हमरो कैसर अवस्था तापर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन शेष बाल्यावस्था रे अधिक लंबा कोन पई होंती कारण से माने संतुलित खाद्य खांती नाही विकासर संबंधी क्योंकि ठीक नुह कथा कही ठीक नुह माने आम कौन करवा ये तो व्यक्तिगत हम जोड़ा भूल थी प्रारंभिक अवस्था कौन अच्छे आमर प्रारंभिक अवस्था विकास अधिक त्वरान्वित हो न था यहाँ भूल धारावाहिक हम ये हम जोड़ा भूल अच्छे ये आम करेक्ट आंसर बीटा होमर आंसर तापर ओडिशा राजधानी नाम कौन गोटे ही उत्तर हो सी कौन हम समापन मूलक तापर एक परिस्थिति शिक्षादान अन्य एक परिस्थितिर शिक्षादान उपर कौन प्रभाव पकाउनी तो से शून्य बा चिर स्थानांतरण देजी कौन देजी केउटी व्यक्तिर विकास उपर दुटाक उभय परिप्राणात्मक और गुणात्मक निम्नलिखित मध्य केउटी सहपाठी शिक्षण एक उदाहरण सहपाठी शिक्षण उदाहरण श्रेणी को पढ़ा नुह शिक्षक नुह न्यस्त नुह कि मानव चित्र को दलगत भाव देखो यहाँ आमर कौन हम वस्तुर स्थायित्वटा आमर कौन जो आमर सेंसरी मोटर
ସେନ୍ସରି ମୋଟରଟା ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରିଯାଇଛି 16 ନମ୍ବର। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ କୋଉଟା ଭିନ୍ନତା ଆଉ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ସ୍କିନରଙ୍କ ୱେବ୍ ସ୍କିନର ବାରମ୍ବାର କାଲି ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅପରେଣ୍ଟ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ। ସାମାଜିକ ହେଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, କିନ୍ତୁ ମନ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଥିବ ବହୁତ ସାରା, ଏରିକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା? ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତ ଭୁଲ। ଦେଖ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କହିଛି ରିପିଟ୍, ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ନୁହଁ, ଅନୁସରଣ କରିବା ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେବ ଆମର କ'ଣ? ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ। ତାପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ଆମର ଇଏ ହେବ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ହେବ, ନଥାଏ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟା। ତାପରେ ନିଦାନାତ୍ମକ ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ୱିକନେସ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର କାଲି ମୁଁ କହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। କେଉଁଟା ଆମର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ବାଧକ ମାନେ ଆମର କ୍ଷତିକାରକ, କେଉଁଟା ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ତ ହେବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ, ଇଏ ବି ହେବ, ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଏ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବନି? ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ। ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ସେ କ'ଣ କରେ? ଶିକ୍ଷାଦାନର ବଦଳାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ବିଷୟ ନିପୁଣତା ଆସିଥାଏ। ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ପଢ଼େଇତି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା, ତ ବିଷୟକୁ ନିପୁଣ କରୁଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା କାହାକୁ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥିର, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବି ଉତ୍ତର ସମାନ ରହିବ। ସୃଜନଶୀଳ ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବା ବିମୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା କେଉଁଟା ନୁହଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ବା ଲେକ୍ଚର ପଦ୍ଧତି। ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁଟା? ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଟା ହେବ? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ସେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା 12+। 12+ରେ କିଏ ଯିବ? ବିମୂର୍ତ୍ତ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇଛି, ବିମୂର୍ତ୍ତ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀରୁ ଖୋଜିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷାର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ହେତୁ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ନୁହଁ, ସୀମିତ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପଢ଼ିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମର ତାର ଭାଷାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନୌପଚାରିକ ଔପଚାରିକ ବୋଲେ ସବୁ ଯେତେ ଲେକ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ଅନୌପଚାରିକରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଲେଖବା, ଭାବ ଦେବା, କ'ଣ କରୁଛୁ, ସ୍ନେହର ସାଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ? କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ? ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ? ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପିଲା ସହ ସମସ୍ତେ ମିଶିପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ନ କଲେ ପିଲାର ହୀନମନ୍ୟତା ହେବ, ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅନୁଭୂତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ପଢ଼ିବାରେ ମନ ହୁଏ, ପିଲାଟି ସମଗ୍ର ଚରିତ୍ର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ବୋଧ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଆଉ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଇଏ ହେଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ବ୍ୟାପକରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଷ୍ଟୋରି ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ଗଳ୍ପ ପଢ଼ବା। ତାପରେ ସ୍ପାରିଂ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ଆମର ରାଇଟିଂର। ତାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ ତ ଇଏ ସବୁଠୁ ଇଜି, ପେପର 1 ବି ପେପର 2 ବି। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ଲେଟର ରିଲେସନ୍, ହେଲା ଫୋନିକ୍ ମେଥଡ଼। ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚଟାଣର ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ବାଛିପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଅମୃତ। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ଯଦି ଅବଷ୍ଟାକିଲ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅମୃତ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବିଷ୍କାର ମନୋଭାବ ଉଭୟ ଆରୋହ ଅବରୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେବଳ 24(1)ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1 ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ନା କେବଳ ଏଇଟା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାବନା ଯୁକ୍ତି କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଇତ୍ୟାଦି 2005 ଆମର NCF 2005ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 40ର 25 ଶତକଡ଼ା ଯେ କେତେ, ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ। ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌତୁହଳ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଅଙ୍କନ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ହବ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବି ଭାବାତ୍ମକ ବି। କାରଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିପାରିଲା, ଭାବାତ୍ମକରେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ତ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ହବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ନୁହଁ ଗୁଡ଼ା ନୁହଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ? ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମନୋଭାବ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 129 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ନୁହଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ଭାବର ଆଦାନ ମିଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର, କ'ଣ କହିଛି? ସାମଗ୍ରିକ, ଇଏ ବି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ନୁହେଁ କହିଛି, ତ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଭୁଲ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଏଇ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା। 5E ମଡେଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଗେଜ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ, କ'ଣ କହିଛି? ଏଲାବୋରେଟ ଆଉ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆଣିଲା ଆମର 134ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠୁ ଆମର ଜାଣିବେ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏସନ ଅଛି, ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ଏ ଆମର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନରେ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନାହିଁ ମାନେ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି ନା କହିଛି? ନୁହେଁ କହିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଭୁଲ। ଆମର ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତାଲିମ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ କରିବ? ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ଆନ୍ସର, ଆଉ ନୁହେଁ କହିଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଭିତରୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଦେବା ଦରକାର? କୋଉଟାକୁ ଦେବା? ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ। ଆମେ ପଢ଼ଉଥିବା ଆମର ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ଏ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଜ୍ୟାମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଥିବା 2D ଜିନିଷ, ତ ଏ ଠିକ୍ ହବ କି? TLM ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛି ଯେ N2+3H2 ଯେ 2NH3 ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା 0.5 ମୋଲର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କେତେ ମୋଲ ବାହାରିବ? ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ଡ। ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନୋବୃତ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ହେଲା ଭୁଲ, ତ ସେ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ମୁଁ ସବୁତିକ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପେପର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଦେବେ କିଏ କେତେ ପାଇଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି କହିବେ ଗଣିକିନା ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଅନଅଫିସିଆଲରେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ,
ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣ କେତେ ଲେଖା ନମ୍ବର ପାଇତି ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲି ବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା ଅଛି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର PDFଟା ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଯେଉଁଟାରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ କିଏ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକିନା ପାସ୍ କରିଥିବେ ନିହାତି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯାଇକିନା ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବତେଇ ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।